जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ हरि ओम नमः शिवाय शांताय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। सज्जनों, भाइयों बहनों, श्रोता करो, आप सभी से ये तुलसीनाथ बाबा नम्र निवेदन करता है कि दिन का प्रारंभ हम ओम के उच्चारण से ही प्रारंभ करें। प्रथम उठने के पश्चात हम धरती माता को चरण स्पर्श करके हाथों को हथेली रगड़ के इस तरह दर्शन कीजिए। कर मूले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। नित्य क्रिया से निवृत्त होके भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण जगत साक्षी परमात्मा श्री सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। तुलसी मैया का क्यारा है तो उसमें जल अर्पण कीजिए। सूर्य के सामने सरसों के तेल से स्नान कीजिए, व्यायाम कीजिए। पश्चात आपके पास जैसा समय है उसके अनुसार टाइम निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल चलाते, साइकिल चलाते, फोर व्हील चलाते, ऑफिस में बैठे बैठे, कारखाने में काम करते करते जो ओम एक अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है वो सभी मंत्रों का राजा बताया गया है, सभी मंत्रों का महाराजा बताया गया है, सभी मंत्रों का महाराजा धीराज बताया गया है।
हम अपने सदगति के लिए अपने जीवन को हर तरह बुरे कर्मों से बचाए रखे। हम कोई और अलग से आपको पूजा पाठ नहीं दे रहा हूं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित को, क्योंकि राजा परीक्षित जी को अब कुछ मोह नहीं है किसी में भी, मात्र मात्र मोक्ष की इच्छा उनकी है। तो श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित जी को डायरेक्ट और कथा नहीं सुनाते हुए मात्र मोक्ष उनको कैसे प्राप्त हुए, शीघ्र शीघ्र वो शिक्षा दीक्षा सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित जी को दे रहे हैं। शास्त्रों के अनेकों प्रमाण से जो हम बोल रहा हूँ, मैं तुलसीनाथ, कठोपनिषद ले लीजिए, श्रुति ले लीजिए, वेदांत ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, श्रीमद् गीता ले लीजिए, भगवती गीता ले लीजिए, सारा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि जीवन की घड़ियां थोड़ी हैं जो घंटी बज रही है, प्रभु की कृपा प्राप्त करिए। परस्तत्वात् मातु भाव अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तत्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 20 का। तो ऐसे परंतु ते अव्यक्त नारायण थी पर जुदो एवो छे जे बीजो परम कैवल्य ब्रह्म परम अव्यक्त पुरुष छे।
તે વ્યક્ત અને અવ્યક્તથી બંનેથી જુદો છે, દોનો સે અલગ હૈ. તેથી ચારે સર્વભૂત પ્રાણીઓ વાલા વિશ્વ નો નાશ થઈ જાય છે, તેમજ અક્ષર ગોલોક યાને બ્રહ્મલોક અક્ષરધામનો પણ નાશ થઈ જાય છે, તો પણ સત્યમ ज्ञान मनंतम ब्रह्म श्रुति ऐसा कहती है. ते परमेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप અને અનંત એટલે તમામનો નાશ થાય તો પણ જેનો કોઈ પણ કાલે નાશ થતો નથી, કોઈ પણ ક્યારે પણ નાશ થતો નથી, जिसका कभी नाश होता ही नहीं है, તેવો બ્રહ્મ ऐसा બ્રહ્મ હોવાથી તે પરમ અવ્યક્તનો આત્મ જ્ઞાન ચૈતન્ય સ્વરૂપનો કદાપી નાશ થતો નથી. તેથી તે पूर्ण रूप थी अविनाशी है, इसलिए वो पूर्ण रूप से अविनाशी है. उत्तम पुरुषो तन्यः उत्तमः पुरुषो स्वदन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयो महाविश्व बिभत्स्यो व्ययो ईश्वरः. भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 17. ઉપર વર્ણેલું ક્ષર અને અક્ષર બંને કરતા જે ઉત્તમોત્તમ અને ધ્યાન કરવા યોગ્ય ઈશ્વર છે, તે પોતાનું જ્ઞાન ચેતના વડે સર્વમાં વ્યાપ્ત છે. યત્ર તત્ર સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. પરમ તત્વ જ્ઞાન ચૈતન્ય अविनाशी परमेश्वर परमात्मा जगत पिता जगत नियंता आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमेश्वर अखंडानंद हरि कथा हरि अनंता
हरि कथा हरि अनंता जय 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 हो भगवंता। हरि कथा और हरि अनंता जय 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 श्री भगवंता। तो सबका सार, सार में सार, शेष में अवशेष, जगत नियंता जगदाधार परमात्मा परमेश्वर अखंडानंद અને પરમાત્મા એવા નામથી કહેવામાં આવે છે તે ઉત્તમ પુરુષ આ વિશ્વને વિશ્વંભર વિશ્વેશ્વર શ્રી નારાયણ એટલે છર અને અક્ષર એવા બંને કરતા સર્વોત્કૃષ્ટ न्यारो छे। जैसे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर है लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। रमन्ते योगिना हेति रामहा, जो रोम रोम में रम रहा है उस श्री राम की जय हो, उन परमेश्वर की जय हो, उन अखंडानंद की जय हो। माटे परमात्मा जगत पिता जगत नियंता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने समझायु छे। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बड़ा प्रेम से भाव से समझाया है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62। हे भारत, जेनी चेतना वड़े मायावी शरीर रूपी जड़ यंत्रो चाली रहेला छे, तेवा परम पिता परमात्मा ने शरण तू सर्व भावे वड़े जो आत्मा न अमुक
हाउ थे तेना शरणे जैस तो ते परमेश्वर ने अनंत आनंद कृपा प्राप्त करी सकिस नहीं। परमेश्वर ने कृपा प्राप्त करी सकिस नहीं। परमात्मा ने कृपा प्राप्ति के बिना रह जाओगे। प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। सर्वभावेना शब्द बापरी ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने स्पष्ट सूचन કર્યું છે। स्पष्ट शब्दों में अपनी व्याख्या उनको सुना दिया है अर्जुन जी को। માટે જો કોઈ પણ કાલે મારા આત્માને જન્મ મૃત્યુના ફેરામાં પાછા આવું ના પડે તેવી पुनर्विजन्म पुनर्मरणम पुनर्विजन्मी जठरे सेनम, पुनः ऐसी दशा में आपको ना आना हो तो परम मने शाश्वत शांति इच्छता हो तो हे श्रोतागणों, हे सज्जनों, कितना गूढ़ रहस्य भरी ये बातें हैं। राजा परीक्षित जी तो एक निमित्त है, माध्यम है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ये सारे जगत को अमृत पान करा रहे हैं। सारे संसार को जो याचक हैं, परम गति के प्राप्ति के पथिक हैं। परमात्मा के सिवाय और कुछ उनको दिखता ही नहीं है, और दिखता है तो भी उनमें परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। जैसे हमारे इष्टदेव भगवान गुरु गोरखनाथ जी शिवा तारी बोलते हैं, भाई घट घट गोरक्ष व्यापे। सर्वभूत हिते रतः, अर्थात वो बताओ जगह कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, वो जगह बताओ। बताते हैं कि भाई श्री गुरु नानक देव जी काबा की यात्रा में जाते हैं तो अपने पैर को लंबा करके वो श्री गुरुदेव नानक जी महाराज बैठ जाते हैं। वहाँ का जो मौलवी है, मुल्ला है, वो बोलता है महाराज अकल नहीं है, फकीर बन गए हो तुम, कुछ पता नहीं है, किधर पैर करके बैठे हो,
हटा लो पैर यहाँ से। अब श्री नानक जी बड़े नम्रता स्वभाव से उस पुजारी को, उस मौलवी को, उस मुल्ला को समझाया कि हमको ऐसे बताओ मैं कहाँ किस तरफ पैर रखूं कि जहाँ खुदा नहीं है, जहाँ अल्लाह नहीं है, जहाँ पीर पैगंबरों का वास नहीं है, ऐसी कौन सी दिशा है बताओ। तो सज्जनों, हमको हमारे जीवन को सरल बनाते हुए सरल स्वभावना मन कुटिलाई, हमको ये रास्ता पकड़ना है। सरल स्वभाव से सारे संसार के जीव मात्र, प्राणी मात्र, जैसे कमल कीचड़ में वास करता है सज्जनों भाइयों, जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ भी वो कीचड़ से अलग है, न्यारा है। अब हम और आपको चुनना है। तो हम इस तरह अपने जीवन को यापन करेंगे, सने सने दुख दरिया से पार करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा जगन नियंता का हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे। कृपा प्रभु की प्राप्त हो जाएगी। किसी भी काल में आत्मा ने जन्म मरण ना फेरावा पाछा न आऊ पड़े तेवी परम अने शाश्वत शांति चाहते हो तो तेज परमात्मा ने शरण जा। तेना शरण जावा थी तू जन्म मृत्यु रहित अविचल परम मोक्ष ने पामिस। जय माता जी। आ स्थले श्री परमात्मा कृष्ण एम नहीं कहूं के मारे शरणे आओ। सज्जनों, ध्यान देखे अब इन शब्दों को जीवन में उतारिए। हम दूध लाए हैं, दूध को गर्म करेंगे, दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे,
ठंडा करने के बाद क्या करेंगे हम, उसमें दही जमाएंगे, दही जमाने के बाद हम क्या करेंगे, छाछ बनाना है, माखन निकालना है, माखन निकाल के क्या करें हम, घी बनाए, घी बनाकर हम क्या करें, भगवान का ओम जय जगदीश हरे आरती करेंगे। इस तरह यह सब जीवन का रहस्य है प्रभु। तो भगवान कितना सारा रास्ता बता रहे हैं अर्जुन जी को, सारे जगत को निमित्त बना के, माध्यम बना करके सबको परमात्मा मोक्ष देना चाहते हैं। अगर हूँ तने परम शांति मोक्ष આપીશ, કેમ કે મોક્ષ આપવાનું કામ તેમની શક્તિ કરે। વ્યવહારનું હતું પરમાત્મા જગત પિતા શ્રી કૃષ્ણ પોતે, પણ મોક્ષ એટલો વાહન ક્યાં મળી જાય વારંવાર। મેળવા તે પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હતા। कैसी लीला है भगवान की। भगवान भोले बाबा श्री के हरि ध्यान करते रहते हैं सदा, श्री हरि सदा प्रभु के ध्यान में सदा लगे रहते हैं। પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હતા એટલે તે મોક્ષ આપી શકે તેમ ના હોવાથી તેમને અર્જુન આત્મકલ્યાણનો શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ માર્ગ જાણવા ઈચ્છે છે, પૂછે છે। પરંતુ તેની ઈચ્છા માત્ર પાપથી મુક્ત થવાની જ છે। તેમજ અર્જુન અસ્થિર મનનો કોઈ પરમાત્મામાં તમામ ભાવ સમર્પણ કરે તેવો નથી। એમ શ્રી કૃષ્ણ જાણતા હોવાથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 18 શ્લોક 64-66 માં અર્જુનને કહ્યું છે કે તું મારો જ ભક્ત થા, મારામાં જ મન વાળો થા, મને જ નમસ્કાર કર। હું સત્ય પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે તેથી તું જ મને જ પ્રાપ્ત કરી થઈશ અને હું તને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરીશ। કેમ કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અંશ અવતારી ઈશ્વર હોવાથી તેમનામાં અર્જુનને પાપથી મુક્ત કરવાની શક્તિ સત્તા હતી, પરંતુ શાશ્વત પરમ મોક્ષ આપવાની અને જન્મ મૃત્યુ નિવારણ કરવાની તેનામાં સત્તા શક્તિ ન હતી।
કેમ કે પોતે જ માયાવાળા સંસારી મને માયાવી દેહવાળા પ્રકૃતિ પુરુષ હતા. તેમજ તેમનું ઉત્પત્તિ સ્થાન અક્ષર બ્રહ્મ કરો વાત. જય શ્રી હરિ. આ સ્થાન અક્ષર બ્રહ્મ નારાયણ પોતે પણ માયાવાળા હોવાથી તે બીજાને સી રીતે માયાથી મુક્ત કરી શકે? તે પોતે જન્મ મૃત્યુ રહિત પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા ના હોય તે સે રીતે અન્યને મોક્ષ આપી શકે? તુલસીનાથ બાપુ આજે જે કાંઈ બોલ્યા એના એકતાનાથજી મહારાજ વ્યાખ્યા કરીને આપને બહુ સરળ સ્વભાવ ટૂંકમાં સમજાવશે. माया मनमिदम द्वैतम परमार्थतः. माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः ऐसा श्रुति कहती है. तुलसीनाथ बापूનો બોલેલા મજાના માતાજી આપને સમજાવશે. હરિ ઓમ. જય ગિરનારી, જય માતાજી. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને જે ભાગવત કથા કહે છે તેનો પરમ ધ્યેય હતો પરીક્ષિત રાજાનો કે એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી હતી. અને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનજીને જે ભાગવત કથા કહે છે તો એ અર્જુનજીને જે પાપ કર્મની ડર હતો કે હું મારાને જ આ બધાને મારીશ તો એનું પાપ મને કેટલું લાગશે, તો એ પાપ કર્મનો ડર એનામાંથી કાઢવા માટે અને ફરીથી હથિયાર ઉઠાવી લે અર્જુન અને આ ધર્મ યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ જાય એટલો જ એનો ધ્યેય હતો. અર્જુનજીની ધ્યેય કોઈ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો ન હતો, એને રાજ્યની પ્રાપ્તિ કરવી હતી. તો અર્જુનજી એ મોક્ષાધિકારી નથી, જેવી રીતે પરીક્ષિત રાજા મોક્ષના અધિકારી હતા. એટલે સુખદેવજી મહારાજનું આ કથન છે કે જે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ છે એને પણ સર્જન કરવાવાળા પરમબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, જે પરાશક્તિ દ્વારા એનું સર્જન થયું છે. અને ઓમકારની મહિમા છે એક માત્ર ને માત્ર શિવજી જાણી શક્યા છે. એટલે એ પરાશક્તિએ બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ભગવાનને પોતાના અંશરૂપ શક્તિ માતાઓ ઉત્પન્ન કરી છે આ સૃષ્ટિની રચના કરવા માટે. પરંતુ પોતે સ્વયં એ શિવજી સાથે શક્તિ રૂપે જોડાયા, કેમ કે ઓમકારનું મહત્વ માત્ર ને માત્ર શિવજી જાણી શક્યા. તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એને પણ જન્મ ધારણ કરવો પડે છે આ જગતમાં, અને એનું પુણ્ય ખતમ થતાં એને પણ આ જગતમાં આવવું પડે છે અને માનવની જેવા જ એની ઉપર નિયમો લાગુ પડે છે.
એના શરીર પણ નાશવંત હોય છે, એને પણ મૃત્યુ થાય છે. તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ માયા રહિત છે, એનામાં કોઈ માયા નથી. એ દેવ, ઉચ્ચ દેવ કોટીના દેવો છે. પરંતુ આપણે એની જ્યારે ઉપાસના કરીએ છીએ તો બધાનો લક્ષ્ય તો મોક્ષ પ્રાપ્તિનો નથી હોતો ને. બધાને લૌકિક સુખ, ભૌતિક સુખ જોતું હોય છે. એના માટે પણ એ ઉપાસના, ધ્યાન, તપસ્યા કરતા હોય છે. ત્યારે એ દેવતાઓ, આપણે શાસ્ત્ર, વેદ શાસ્ત્રોમાં આપણે આગળ જોયું જ છે કે જે મનોકામનાથી એ ઈશ્વરને બોલાવે છે અને પુકારે છે, એ મનોકામના એ પૂરી કરે છે. તો એ માયા રહિત છે, પણ આપણે પુકારથી આવીને માયા આપણને આપે છે. એ આપણને માયાતીત નથી બનાવી શકતા, એ માયા આપણને આપે છે. કેમ કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ મંત્રોને આધીન છે. પરંતુ જે પરમબ્રહ્મ પરમેશ્વર છે એ મંત્રોને આધીન નથી. આપણે એની પાસે જવું પડે છે, એને આપણી પાસે આપણે બોલાવી નથી શકતા, ત્યાં આપણે જવું પડે છે. જ્યારે આત્માના દહરમાંથી જ્યારે એ જિજ્ઞાસા ઉઠે કે આપણે પણ જીવનનો લક્ષ્ય એક બનાવીએ, કે આપણે પણ પાસે એક પરમ ધ્યેય હોય, જે આપણે ઉર્જાનો વ્યય કરીએ છીએ જોવાથી, બોલવાથી, વિચારીને, જેટલો પણ આ સંસારમાં ભૌતિક સુખો ઈચ્છીને જે પણ ઉર્જાનો વ્યય થાય છે, જો આપણી પાસે એક પરમ ધ્યેય હોય, પરમ લક્ષ્ય હોય, તો આપણે આપણી સમગ્ર ઉર્જા તેની સાથે જોડીએ. તો એ જ્યારે આપણે આત્મા સુધી પહોંચીએ, શરીર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, ઇન્દ્રિયો બધાથી પરે જઈને જ્યારે આપણે આત્મભાવમાં જીવીશું, ત્યારે તો માત્ર આ પહેલું પગથિયું છે કે આપણને ત્યારે જાણ થાય કે હવે આપણે શું કરવું, શું કરવા માટે આપણે આ પૃથ્વી પર આવ્યા છીએ. તો જે પરમબ્રહ્મ પરમાત્મા છે એની અનુભૂતિ આપણે કરવી પડે છે. એ આપણે પુકારવાથી એ આપણી સામે હાજર નથી થઈ જતા, એ મંત્રને આધીન નથી, ત્યાં આપણે જવું પડે છે. અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે એ મંત્રને આધીન છે. આપણે એને પુકારીએ છીએ, અને જે કારણવશ આપણે એને પુકારીએ છીએ, જે પણ મનોભાવથી, જે પણ મનોકામનાથી, એ આપણને એ મનોકામના આપણી એ પૂરી કરે છે. આપણે વેદશાસ્ત્રોમાં જોયું છે કે અસુરો પણ જે પણ માંગતા એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એને આપતા. તો એ આપણને માયાથી દૂર નથી કરાવી શકતા, એ મંત્રોને આધીન છે. આપણે પુકાર્યા, એ આવ્યા. આપણી જે મનોકામના હતી એ એને પૂર્ણ કરવી પડી. પરંતુ પરમબ્રહ્મ પરમાત્મા, એની પાસે આપણે જવું પડે છે. એ સ્વયં માલિક છે અને એની સત્તા છે કે એ આપણને મુક્ત કરાવી શકે. એની પાસે એ ઇન્દ્રિયો રહિત છે, માયા રહિત છે, અરૂપ છે, એનું કોઈ રૂપ નથી, એની પાસે કોઈ ઇન્દ્રિયો નથી. તો ત્યાં આપણે જવું પડે છે. અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ માર્ગ આપણને પ્રશસ્ત કરાવી શકે છે, માર્ગ બતાવી શકે છે. જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને એ માર્ગ બતાવ્યો, સમર્પણ ભાવનાનો માર્ગ બતાવ્યો. પરંતુ અર્જુનને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવી ન હતી, એને માત્ર યુદ્ધ માટે સજ્જ કરવાના હતા. અને પરીક્ષિત રાજાનો જે ધ્યેય છે એ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો છે. એટલે જે વેદો ઉપનિષદોનો જે સાર છે એ જ સાર સુખદેવજી મહારાજને અત્યારે કહેવાનો છે. કેમ કે એની પાસે માત્ર ને માત્ર 7 દિવસ છે. એની પાસે કોઈ બીજા દેવતાઓની પૂજા, આરાધના, તપસ્યા કરવા માટેનો પરીક્ષિત રાજા પાસે સમય નથી. એની પાસે માત્ર 7 દિવસ છે, અને 7 દિવસમાં એને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તો દેવતા કોઈ અસત્ય નથી, બધા જ સત્ય છે. આપણે એનાથી જ ગુજરવું પડે છે. એની જ ઉપાસનાથી આપણું મન એકાગ્ર થાય છે, આપણું ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે, આપણે આત્મભાવમાં જીવી શકીએ છીએ. અને એ જ દેવતા આપણને માર્ગ પણ બતાવે છે, જો આપણે એવું ઈચ્છતા હોય તો. બાકી એ દેવતાઓ તો આપણી પુકારથી આવે છે, આપણી જે પણ મનોકામના હોય એ પૂર્ણ કરે છે. જો આપણી મનોકામના એનાથી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની છે, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની છે, તો એનો માર્ગ પણ પ્રશસ્ત કરે છે, એનો માર્ગ પણ એ જ બતાવે છે. તો આગળ હવે બાપુ. હવે સજ્જનો, ભાઈઓ, બહેનો, કેટલો સરળ, કેટલો સુખદ, વિશેષમાં વિશેષ એકતાનાથજી મહારાજ આપ સૌનો સમક્ષ સારાંશ બતાવ્યા. એકતાનાથજી મહારાજ પોતે
બપોર પછી 2 વાગે બહુ સરળ શબ્દોમાં જન જન સમજી શકે જીવનમાં ઉતારી શકે સરળ ભાષા ગુજરાતીમાં માતાજી જગતને અમૃતનો પાન કરાવે છે. આજે આપનો સમય બહુ લઈ લીધો છે, તો આવતીકાલે પુનઃ ભગવત કૃપાથી આપનો દર્શન કરીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ.